गुरु नानक नाम लेवा सिखां नूं मेरे वल्लों जानी के जगजीत सिंह अहमदपुर वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला असीं दर्शकों तो माफ़ी चाहुंदे हाँ, नैटवर्क की प्रॉब्लम होने करके असीं दिते हुए समय के उत्ते विचार साझे नहीं कर सके। हुण असीं विशेष प्रोग्राम विचार चर्चा लैके हाजिर हाँ, जिसका मुख्य विषय एकल विद्याला। एकल विद्याला है कि किस मकसद लई शुरू किया गया, इस समय किहड़ियां जथेबंदियां इसनूं प्रमोट कर रही हैं, RSS का इस विच की रोल है। इन्हां तमाम सवालों के जवाब देने वास्ते साडे कोल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महान प्रचारक सिख चिंतक भाई सुखपाल सिंह जी ठट्ठा वो पहुँचे हैं। सब तो पहला इस प्रोग्राम में मैं उन्होंने जीओ आया आखदा हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ तो फतेह की सांझ करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचार शुरू करने तो पहला मैं एक गल दर्शकों को दस देनी चाहता हाँ कि वो शख्सियत है जिस शख्सियत ने एकल विद्यालय के उत्ते बहुत काम किया है। इसकी कित्थों शुरुआत हुई, इसका की मकसद है, किवें पिंडां पिंडां विच जाके जिथों तक हो सकिया इन्हां विद्यालयां दीआं पॉलिसियां तो पिंडां वालियां नूं सुचेत करके उन्हां नूं बंद करवाउण दे विच भी कामयाबी हासिल की। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक सिख कौम दीआं महान जथेबंदियां तक पहुँच की। किवें इन्हां ने काम किया, इन्हां तमाम सवालों के जवाब असीं इन्हां को जाणांगे। मैं सब तो पहला भाई सुखपाल सिंह जी को यह जानना चाहता हाँ कि एकल विद्याला है कि इसके बारे तुसीं दर्शकों के नाल थोड़ी जी साझ पाओ। सब तो पहला देश विदेश में लाइव प्रोग्राम के तहत विचार चर्चा प्रोग्राम में सरवण कर रहे समूह दर्शकों का जिथे असी आप जी को गुरु रूप के फतेह के नाल हाजिरी लवा चुके हैं। मैं धन्यवाद करदा सरदार जगजीत सिंह जी अहमदपुर जिन्होंने विशेष तौर पर अज के इस प्रोग्राम विचार चर्चा के समा दे के विचार आप संगतां दे नाल साझे करने का समा कोशिश किया। संगत जी ये जिहड़ा अज का अपना विचार का विषय है, इस समुचे सिख जगत के वास्ते बड़ा ही संजीदगी के नाल समझण अते इस दे उपर काम करने वाला ये विषय है। क्योंकि आदि काल तो लैके आपां ये देखते आए हैं कि जिथे भी किते फुल अपनी खुशबू खिलारदा है उत्थे ही कंडे ਜਾਂ कुछ दोष उसके आले दुआले उसके इर्द गिर्द आण के खड़े हो जाते हैं। बाबे नानक साहब जी ने जदों सिੱਖੀ का बगीचा आरंभ किया तो उत्थे भी आप इतिहास तो वाकिफ हाँ कि बहुत सारिया इहो जिहियां शख्सियतां सन, इहो जिहियां संप्रदायां सन जिन्होंने समय समय पर आण के सिख धर्म को खत्म करने वास्ते, सिख धर्म को पिछां करने वास्ते अपने तल पर बहुत बड़ा जोर लगाने का यत्न किया। अज के समय की आप गल करिए जिहड़ा अज अपना विषय आपां उहदे उपर केंद्रित होइए, एकल की है। एकल विद्याला अज तो लगभग जेकर मैं समय की गल करा तो 1999 ईस्वी के इसकी आरंभता जी है वो झारखंड के एक पिंड के इसकी आरंभता होती है। की सी ये एक सरकारी रिटायर ऑफिसर्स के वालों एक स्कीम, एक कह लो कि छोटा जा एक उद्यम, एक यत्न किया गया सीगा जिहड़े पिंडां दे विच बच्चे स्कूल जाण तो वंचित रह जाते हैं, जिहड़े बच्चे स्कूलों के विच नहीं जा पाते उन्हां बच्चों तक एजुकेशन जिहड़ी वो पहुँचाई जाए। उन्हां बच्चों नूं
ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰੰਭਤਾ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਕਲ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਏਕਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਕਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਏਕਲ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਲਾਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਕਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 99% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਝੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਕਲ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ
2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਏਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰਮਵਾਰ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ। ਇਹ 8 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ। 8 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਥੱਲੇ 11 ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਚਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ 8 ਅੰਚਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅੰਚਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਅੰਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਚਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਚਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਚਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 11 ਸੰਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਂਚਲ ਹੈ, 11 ਉਹਦੇ ਸੰਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਚ ਦੇ ਥੱਲੇ 30 ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਚ ਅੱਗੇ ਅੰਚਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਝਾਰਖੰਡ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ RSS ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ, ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਭਗਤੀ ਮੰਡਲ, ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਭਾ, ਸਿੰਧੂ ਸਭਾ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਲਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਸਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਮੁਖੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਚ ਦੇ ਥੱਲੇ 30 ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਚ ਦੇ ਅਧੀਨ 30 ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 30 ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਜਾਂ +2 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 10ਵੀਂ +2 ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 900 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੀਆਂ ਵਾ, ਚਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ 900 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, 30 ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੇਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਸਮਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਹਨੂਮਾਨ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਦੇਵੀ, ਓਮ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਡ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਪੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ 90% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਪੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੋਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਉਂਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਬੁਲਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸਮਝੀ। ਔਰ ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀਗਾ
कि उस चिट्ठी के उपर वर्क करने वास्ते 5 मैंबरी कमेटी जी गठित की गई सी और उस कमेटी नाल चलो मैनू भी बुलाया सी 3-4 मीटिंगां जिहड़ियां वो अंमृतसर कीतियां ने कमेटी मैंबरां ने मैनूं बुलाया मार्च के साडियां मीटिंगां होईयां। उस तो बाद करोना करके असीं इनू पाउज कर दिता गया जे अगे काम नहीं चल सकिया तो वर्क करता रहे हैं। श्रोमणी कमेटी वालों ये उपर काम करने की कोशिश की जा रही है कि हर हल्के दे विच जिहड़े साडे प्रचारक साहबान काम करते उन्होंने नाल लैके ते आपां कम से कम निशानदेही की जा सके पहला कि कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े पिंडां दे विच चल रहा है। क्योंकि जेकर मैं तरनतारन जिले की गल करां तो साडा जिन्ना ये बॉर्डर बेल्ट है क्योंकि इन्हों का मकसद जेकर ईसाई मत साडे ते प्रभाव पा रहा वा तो वह भी उधरों आप गुरदासपुर पठानकोट अजनाला अमृतसर तरनतारन फिरोजपुर फाजिलका ये सारी बेल्ट जी बॉर्डर के नाल लगती है और बॉर्डर के एरिए के जोड़े बच्चे है वो तकरीबन थोड़े बहुत एजुकेशन की भी उत्थे घाट होंगी है गरीबी भी उत्थे हैगी। इस करके उन्होंने टारगेट पहला उन्होंने किया अपने तरनतारन जिले के भी खेमकरन तो लैके इतने भिखीविंड इन्हों का एक सेंटर चल रहा है। भिखीविंड के नाल वो एरिए के जोड़े पिंड ने वाह वाले पासे 5-7 पिंड होंगे उन्होंने पिंडों में चल रहा विटोए चल रहे मनिहाले कुल्ला मनिहाला पिंड इन्हों के जो सेंटर चल रहे थे कुछ कुछ परिवारों को जाके मिल के जागरूक किया कुछ तो छड्ड गए। किन्ने को उन्हों की गिनती तुहाडे कोल रिकॉर्ड होएगा किन्ने को पिंड ने जिन्होंने जो तुसीं जाके सुचेत किया तो उन्हों की पॉलिसी को समझ के तो उन्होंने वो चीज़ बंद करवा दी। मेरा पिछले साल का क्योंकि मेरी ड्यूटी जी मेरा हल्का श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो मैं अलाट किया गया सी महू हल्का सी और महू हल्के का जोड़ा मेरे को संच सीगा इंचार्ज से उत्थों की एक लड़की असी उस लड़की को नाल लैके भी गलबात 3-4 मीटिंगां भी कीतियां सीगियां ते उस हल्के के मुखिया भी बुलाने की कोशिश की सी परंतु उत्थे मैनूं कोई बहुता सकारात्मक सहयोग नहीं सी मिलिया किसी का। कुछ कुछ सज्जन मेरे नाल आए पर वो भी बहुत लंबा समा नाल ना चल सकी तो इस करके वो साडा तकरीबन उस हल्के के जोड़े 30 सेंटर सीगे मैं 30 सेंटर तक उत्थे पहुँच की। उस तो इलावा कुछ सेंटर दियाँ इंचार्ज जिहड़ियां लड़कियां सन उन्होंने फोन नंबर लैके लड़कियों के फोन नंबर लैके उन्होंने फोन पर राबता किया सी। ते जेकर मैं परसेंटेज के हिसाब के गल करा तो 50% सेंटर साडे कहण दे नाल बंद होने के तैयार सिर्फ सानू एक बारी उत्थे पहुँच करनी पएगी उन्होंने दसना पएगा। जे तुहाडे कल्लियां दे काम कीतियां उन्हां दे 50% सेंटर बंद होने के किनारे ने ते SGPC के तकरीबन हर हल्के विच प्रचारक ने वो इस तरीके नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के चलन ते कामयाबी हो सकती। जिस तरह तुसीं साडे इलाके की पट्टी एरिए की गल की है तो पट्टी एरिए में काफ़ी प्रचारक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के काम कर रहे हैं उन्होंने भी किते ना किते चाहिए वा कि वो पिंडों में जाके तस्दीक करन ते पिंडों के लोगों को किते ना किते इस बारे जानकारी समझाउण तां जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। हाँ जी मैं ये जरूर जिन्नियां भी संगतां कुछ लाइव देख रहे हैं कुछ बाद जिन्होंने भी देखना जितों तक मेरी साडी वीडियो जी संगतां तक पहुँच रही है मैं सब तो पहली तो मुढ़ली जी अपील करांगा पिंड के मुखी सज्जन सरपंचां पंचां पिंड के मुखियां हर पिंड के जे बहुते नहीं तो हर पिंड के गुरु की मत रखने वाले 5-10 नौजवान या गुरसिख वीर सानू जरूरत पैंदी। मैं पहला गुजारिश उन्होंने सिखां के चरणों के करना चाहना पहला असी अपना पिंड जिहड़ा वेखीए गरीब घरों के जाके वेखीए किते साडे पिंड दे विच क्लासां तो नहीं चल रही जे चल रही उत्थे पहुँचीए उन्होंने बेटियों को पहला समझाइए ठीक आ इनकम का सोर्स उन्होंने बने पर वह एक हल है। हल ये है कि जिहड़ी बच्ची अज 900 रुपया तनख्वाह लैके ते वो 30 बच्चों को पढ़ा रही क्यों ना असी जिहड़े चंगे घरां दे बच्चे है असी 100 रुपया एक बच्चे की ट्यूशन फीस के नाल 10 बच्चे उन्होंने देंगे बड़े आराम के नाल वो बच्ची अपना वो इनकम भी चली जाएगी तो 10 बच्चों को पढ़ाना भी सौखा हो जाएगा साडी गल भी मन ले साडी गल भी बनेगी जां उहदे कोले उही बच्चे पै रहन दित्ते जां ये किताबां दा सिलेबस बंद करवा दित्ता जावे उन्हां नूं उही
ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 900 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1, 2, 5, 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੌਬਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਪਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 22-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।